ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੁਝ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਗੇ तो सानू दसणगे कि पॉलिसीज़ है की ने। रजिंदर जी, कारपोरेशन ने पॉलिसीज़ बनाई हैगियां, ये की हैगियां ने वेंडर्स वास्ते, की ये प्लस है, की ये माइनस है? देखो जी, सब तो पहले तो तुहाडे दर्शकों नू बहुत बहुत शुभकामना, और मैं तुहाडा बड़ा आभारी हाँ कि तुसी अपने इस फंक्शन दे विच प्रोग्राम दे विच मैनू बुलाया। वेंडर्स अपने शहर वास्ते बड़े ज़रूरी ने जी। बगैर वेंडर्स तो शहर नहीं कोई चल सकता। बिल्कुल, जिद्दां 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 शहर बड़ा होएगा वेंडर्स की लोड़ पैनी हैगी। और अगे तो वेंडर्स बहुत ज़्यादा भी हो गए जी, और इन्ने ज़्यादा हो गए कि भी उन्होंने कई जगह के उत्ते बहुत ज़्यादा वायलेशन करनियाँ शुरू कर दी जी, जिस दे नाल जिहड़े रेजिडेंट सीगे, रेजिडेंट वैलफेयर एसोसीएशनां सीगियां, मार्केट वैलफेयर कमेटी दीयां एसोसीएशनां सीगियां, उन्होंने दे काम धंधे खराब होने लग गए, लोगों को चलन फिरन च उत्थे दिक्कत होने लग गई। और क्योंकि लोगों को ये पता नहीं सीगा कि भी जिहड़ा ये एक्ट आया हैगा 2018 दे विच, उस दे मुताबिक इन्हां नूं बिठाना किस तरह सीगा। पर सर एक चीज़ हैगी है ना कि एक्ट नूं 2018 च लिया गया जी, ठीक है। कारपोरेशन तो 1996 च बनाई गई जी जी। कारपोरेशन की लोड़ उदों पई जदों चंडीगढ़ शहर वड्डा होया, वधिया, ठीक है। जिद्दां जिद्दां आबादी वधी उद्दां उद्दां ही सानूं यानी कि ये वेंडर्स ही रेडी मार्केट्स कह लो, फुटपाथ उत्ते जिहड़े वेंडर्स बैठते हैं, इन्हां दी जरूरत पई जिद्दां जिद्दां शहर वड्डा होया। पर ये पॉलिसी नूं लागू करन च इन्ना टाइम क्यों लग्या? ये देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी मोदी दी सरकार आई, मोदी सरकार जिन्होंने असीं कहने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने मोदी सरकार ने इन्हां दी लाइवलीहुड नूं प्रोटैक्ट करन लई कि वेंडर्स दी बड़ी ज़रूरत है, इन्हां दी लाइवलीहुड प्रोटैक्ट होनी चाहिए, और इन्हां दे उत्ते कुछ रेगूलेशन होने चाहिए कि इन्हां नूं किस तरह रेगूलेट किया जाए। इस करके पॉलिसी बहुत अच्छी हैगी है, क्योंकि साडे देश दे विच बहुत सारे बहुत गरीबी है, बहुत सारे लोग वेंडर्स का ही काम करते हैं, उन्होंने होर कोई काम उन्होंने नहीं आता, और कई ऐसे ज़रूरी वेंडर्स भी हैगे ने जिन्हां तो बगैर शहर चल ही नहीं सकता जी। जिमें नाई हैं, मोची हैं, रफूगर हैं, तंदूर वाले हैं जी, और बहुत होर सारी कई सारियां इसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज हैं जिहड़ियां सानू एज ए रेजिडेंट उन्हां दी हर वक्त ज़रूरत पैंदी है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये सी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने तो बाद वो जिथे कोई जगह बैठे सीगे उस तरह ही बैठे सीगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई उहदे उत्ते कोई इन्ना ध्यान नहीं दिता। कारपोरेशन इहदे उत्ते इन्ने सालों तो, ठीक है जी, अखां अपनियां क्यों बंद रखी? देखो, मैं जिवें कहा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी सीगी, और वो सारे इंडिया वास्ते पॉलिसी बनी जी, और साडे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू अडॉप्ट किया एक मॉडल, जिमें हुंदा कि सारे इंडिया के अंदर वो चंडीगढ़ च इस तरह कोई होर शहरों भी उन्होंने किया होएगा, लेकिन चंडीगढ़ च उन्होंने लागू किया गया कि क्योंकि चंडीगढ़ एक डिवेलप्ड शहर हैगा, अच्छी तरह वसिया होया, पूरे तरीके नाल इहदी रख रखाव हो सकती है, और पोलिटिकल पार्टियां, NGOs, रेजिडेंट वैलफेयर एसोसीएशनां इस चीज़ की मांग भी करदियां सीगियां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस दे विच कोई तुसीं पॉलिसी लियाओ इहदे उत्ते, लेकिन नहीं आ नहीं। पर सर जो तक कारपोरेशन नहीं सी उस तो पहले भी वेंडर बैठे सी, ठीक है जी, पर उदों भी कोई सिस्टम नाल बैठे होंदे सी। हाँ, वो जिहड़ा उदों सिस्टम सीगे, वो सिस्टम जदों सीगा, जदों कॉरपोरेशन नहीं सीगी, उस वेले स्टेट ऑफिस का इन्ना डर हुंदा सी जी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जिहड़ा DC ऑफिस दे विच स्टेट ऑफिस का जो एक ट्रक भी आंदा सी तो वेंडर्स जिहड़े वायलेशन करके जगह जगह के उत्ते थां ते बैठे सी, वो भज जांदे सीगे उत्थों दी जी, और एकदम सफाई हो जाती सी जी जी जी। और जदों फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी तो थोड़ा पोलिटिकल जिहड़े लोग सीगे चंडीगढ़ दे विच, और जिहड़े अफसर, कुछ पुलिस वाले, सारिਆਂ ने मिल के कुछ एक किस्म का उन्हां दे नाल एक उन्हां दे भी माफियाज बन गए, वेंडर्स दे भी गैंग्स बन गए, उन्होंने ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाए ने। हाँ, ये कह लो जदों कोई डिसीजन नहीं हुंदा टाइमली तो वो फिर इस तरह ही हुंदा जो पब्लिक जिहड़ी हैगी है, जिहड़े वेंडर सीगे या रेजिडेंट सीगे या सारे सीगे,
ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਅਲੈਸਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 2018 ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ BPL ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰ, ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸਰ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ DC ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DM ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਸ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਂਡਰਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰਸ ਹੋਏ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਡੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਂਡਰ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡਰਸ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ। ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ ਪਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 19 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਓ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਜੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰੇਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੂਥ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੂਥ ਲੈ ਲਿਆ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਬੂਥ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ 1990 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਬੂਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਵਿਕੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੈਂਡਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਸ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੇ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 5-7-10 ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇ, हिस्ट्री बनाए ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ। जी ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਇਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਵਾਇਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ कुछ भी कर रहा है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ उन्होंने वैसे नवी मार्केट्स कितने बनाओगे तुम? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं या तो रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दो ना, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ या रजिस्ट्रेशन नवियां दी बंद कर दो। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 1990 ਚ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲਵਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 6 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੈਂਡਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਥ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਵਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਗਮ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 1-1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, PCS ਆਫਿਸਰ, HCS ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, DC ਆਫਿਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਓਕੇ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ SHO ਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਆਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਆਨੈਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਨੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਆਨੈਸਟ ਰਵੇ।
ਉਹ ਅਗਰ ਆਪ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਓਨੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਓਨੈਸਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਨੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਵੈਂਡਰਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਅਫਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੇਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਲਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਪੁੱਛਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਾਂ 40 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ NGOs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੇਸਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਵਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 3 ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਲਪਨਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ 1,08,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੇਵ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਗੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨੇ। ਸਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ 70 ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।